نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات، برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے OIC میں ترکی کے قائدانہ کردار کو سراہا، دونوں رہنماؤں کا فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ، غزہ میں فوری انسانی امداد اور ریلیف کی فراہمی پر زور۔ بھارت سے سیلابی ریلے کی آمد، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 1,96,000 کیوسک پر پہنچ گیا۔ ہیڈ سلیمان کی اور دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، دریائے سندھ میں دادو مورو پل کے مقام پر سیلابی صورتحال، کئی دیہات میں پانی داخل، فصلوں کو نقصان، لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی۔ مظفر آباد کے نواحی پہاڑی علاقے مچھیارہ میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، بحالی اور تعمیر نو کا کام تاحال شروع نہ ہو سکا، نجی سرکاری املاک اور رابطہ پل تباہ ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا، زرعی زمین، باغات، فصلیں بھی سیلاب کی نظر۔ خیبر پختونخوا سے پولیو کے 2 نئے کیسز رپورٹ، ٹانک اور شمالی وزیرستان کی بچیوں میں وائرس کی تصدیق، رواں سال ملک میں پولیو کیسز کی تعداد 23 ہو گئی، ملک بھر میں انسداد پولیو مہم 1 ستمبر، جنوبی خیبر پختونخوا میں 15 ستمبر سے شروع ہوگی۔ آسٹریلیا کا ایران کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان، یہودیوں پر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام، آسٹریلوی وزیر اعظم کا قانون سازی کے ذریعے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے گرائے گئے، معاملہ جوہری تصادم کی جانب بڑھ رہا تھا، میں نے کہا 24 گھنٹے ہیں، جنگ نہ روکی گئی تو تجارت نہیں کی جائے گی، امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ غزہ میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، اسپتال بھی نہ چھوڑے، خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس پر بم برسا دیے، 5 صحافیوں اور امدادی کارکنان سمیت 21 افراد شہید، 24 گھنٹے کے دوران 60 شہادتیں، غذائی قلت بھی مزید 11 جانیں لے گئی۔ بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی سنگین خلاف ورزی، پانی کی اطلاع دینے کے لیے انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی سطح پر رابطہ، دریاؤں کے ممکنہ بہاؤ سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیلاب کی وارننگ 24 اگست کو دی گئی، سفارتی ذرائع سے معلومات کی فراہمی تشویشناک قرار، واضح کیا بھارت سنتاز معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل تعمیل کا پابند ہے، معاہدے کو یک طرفہ التوا میں رکھنے کا اعلان، بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی، خطے کا امن داؤ پر لگ سکتا ہے۔ لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار، درجہ حرارت 23 ڈگری تک پہنچ گیا، سب سے زیادہ لکشمی چوک پر 32، جیل روڈ پر 28 اور گلشن راوی میں 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی سیالکوٹ، گجرات اور گجراوالا سمیت مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ غزر میں سینکڑوں جانیں بچانے والے ہیروز کو سلام، وزیر اعظم سے سیلاب کی بروقت اطلاع والے وسیعت خان، انصار اور محمد خان کی ملاقات، تفصیلات سے آگاہ کیا، شہباز شریف کا 25-25 لاکھ روپے انعام کا اعلان، کہا تینوں کا کارنامہ احساس ذمہ داری کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جلد متاثرہ علاقوں کے دورے کا بھی اعلان۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے گرائے گئے، معاملہ نیوکلیئر تصادم کی جانب بڑھ رہا تھا، میں نے کہا 24 گھنٹے ہیں، جنگ نہ روکی تو تجارت نہیں کریں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا، کہا غزہ میں اسپتال پر حملے سے خوش نہیں، سیز فائر اور یرغمالیوں کو چھڑوانے کے لیے سنجیدہ سفارتی کوششیں جاری ہیں، جنگ 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، اسپتال بھی نہ چھوڑے، خان یونس میں نصر میڈیکل کمپلیکس پر بم برسا دیے، 5 صحافیوں اور امدادی کارکنوں سمیت 21 افراد شہید،
24 घंटे के दौरान 60 शहादतें, ग़िज़ाई किल्लत भी मज़ीद 11 जानें ले गई। ऑनरवा ने इलाके को जहन्नुम के मुतरादिफ करार दे दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल तुर्की और फ्रांसीसी सुदूर के अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत, वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा। हमला गलती है, सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का एतराफ़। OIC ने ग्रेटर इसराइल मनसूबाई अक्सर मुस्तरद कर दिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और फौरी सीज़ फायर का मुतालबा। जद्दा में तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास। गज़ा में सेहूनी मज़ालिम आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। फ़लस्तीनियों को इज्तमाई सज़ा दी जा रही है। क़त्ल आम पर इसराइल का मुहासबा किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में क़हत इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म करार दे दिया। इमदाद का दाखिला यकीनी बनाने का भी मुतालबा। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक का गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने और मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौका पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की ईरान, बांग्लादेश, मलेशिया और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गौर। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का मुकदमा। PTI की मरकजी क़यादत फिर फंस गई। उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोज़ब और जरताज गुल समेत 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद का हुक्म। रुकन पंजाब असम्बली इस्माइल सेला को 10 और शेख शाहिद जावेद समेत 15 अफराद को 3-3 साल सज़ा। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्ज़िमान बरी। मामला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई तो है जो ऐसा नहीं होने दे रहा। गिरफ्तारियों से तनाव बढ़ रहा है, सूरत हाल गंभीर, सियासी कशमकश बढ़ गई। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। PTI चेयरमैन ने सैलाब मुतासरीन के लिए विफाक की मदद आटे में नमक के बराबर करार दे दी। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का PTI के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का फैसला। बतौर वकील अपनी खिदमत जारी रखने का ऐलान। कहा, आज एक ऐसा वाक़या हुआ जो मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। बानी से मुलाकात में अलहदगी की दरख्वास्त करूंगा। ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट क्यों नहीं किया? सलमान अकरम राजा सियासी कमेटी के फैसले पर नाराज। समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे फ़कीरा गोट में नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग। होटल पर खाना खाते 3 अफराद जान से गए, 1 ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल, हमलावर फरार। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। जंजाल गोट में भी फायरिंग। 34 बरस का ज़हीर दम तोड़ गया। पंजाब के लिए मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें शंघाई बंदरगाह से रवाना। हर जिला में दिसंबर तक फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। जेलुम में मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 3 MPO के तहत हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर की गई। अकेडमी भी सील कर दी गई। बुनेर में ब्रेक फेल होने से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। DHQ अस्पताल मुंतकिल। अटक के करीब कोहाट रोड पर वैन और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी। तीन मुल्की सीरीज में हरीफों को दबोचने का मिशन। शाहीनों की दुबई स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। ट्राई सीरीज का पहला मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में होगा। कोहाट में दहशतगर्दों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। एलीट फोर्स और पुलिस एहलकारों की शिरकत। दहशतगर्दों की आर्जी कमी गाहों को आग लगाकर तबाह कर दिया। और पंजाब के लिए मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें शंघाई बंदरगाह से रवाना। हर जिले में दिसंबर तक फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम।